Hello everyone, welcome back to my channel TechEdu for you. Today we are going to discuss about the introduction to HTML. These are the agenda for today, and HTML is we can know the HTML means hypertext transfer markup language, and this is the standard markup language for creating the web pages. We can describe the structure of web pages using this markup language, and the elements are the building blocks of the HTML pages, and those are nothing but the tags. These tags label the pieces of the content such as the headings, paragraphs, table, and so on. By using these tags we can create the web pages too. And this is the structure of a simple HTML document, and doc type, we have written the doc type HTML. This is the basic one, and here this declares the definition of the document to be the HTML. This is the comment section. Over here we can say this is also a comment. It won't it won't taken by the web browser. In the HTML tag, HTML element is the root element of an HTML page. Head tag element contains of the meta information about the document. Title element specifies the title for the document, and body element contains the visibly page contents. Whatever the page consists of the things, పేజ్ లో విజిబుల్ అయ్యే కంటెంట్ మొత్తం బాడీ ట్యాగ్ లో రాస్తామమ్మా. ఇది ఏంటి అంటే ఇది డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే డాక్యుమెంట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ఇన్ ఎ కామెంట్ సెషన్ అనమాట. హెచ్టిఎంఎల్ విత్ ఇన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్లో మనం ఏవైతే ప్లేస్ చేసి ఉంటామో అవే డిస్ప్లే అవుతాయి. దాంట్లో కూడా బాడీలో ఉండేవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. హెడ్ ట్యాగ్లో ఉండేది టైటిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ H1 ఏంటి, హెడ్డింగ్ 1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. P ఏంటి, పారాగ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. The HTML tags are nothing but the element name surrounded by the angle brackets. అంటే ఎప్పుడు కానీ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అనేవి యాంగిల్ బ్రాకెట్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ట్యాగ్ నేమ్, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఎండింగ్ ట్యాగ్ నేమ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. వీటి రెండిటి మధ్యన ఉండేటివే ట్యాగ్ నేమ్, కంటెంట్ goes on here, and angle braces. Within the angle braces we have the forward slash with the tag name. This is the structure of each element or a tag. The HTML tags normally comes in a pair like P, for example P and forward slash P. The first tag in a pair is the starting tag. Second tag in the pair is the ending tag. Ending tag is written like the starting tag but with a forward slash అని చెప్పొచ్చు. Actually HTML is started from 1991 year, and HTML 2.0 version వచ్చి 1995లో రిలీజ్ అయింది. HTML 3.2 వచ్చి 1997లో రిలీజ్ అయింది. HTML 4.1 వచ్చి 4.01 1999లో రిలీజ్ అయింది. XHTML వచ్చి 2000లో రిలీజ్ అయింది. అండ్ XHTML ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్టెండెడ్ HTML. HTML5 వచ్చి 2014లో రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ ఏంటి అంటే ఈ HTML5ని యూజ్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వస్తున్న వెబ్ బ్రౌజర్స్ అన్నీ HTML5ని యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తున్న పేజెస్సే ఇప్పుడున్న HTML పేజెస్ అన్నీ. అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్లో మనం చూసాము అంటే HTML డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు కానీ విత్ ఇన్ ద HTML ట్యాగ్స్లోనే రాస్తాం ఎక్కువ. అండ్ దీస్ ఫైల్ కూడా ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎలా సేవ్ చేస్తాము అంటే ఆ ఫైల్ నేమ్ విత్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ HTMLతో కానీ లేకపోతే ఫైల్ నేమ్ డాట్ HTMతో కానీ సేవ్ చేస్తాము అన్నమాట.
వన్స్ ఫైల్ రాసాక దెన్ ఓన్లీ ఫైల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ HTML డాక్యుమెంట్స్ మస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్ టైప్ డిక్లరేషన్ ఉండాలి. ఇది డాక్ టైప్ HTML యాంగిల్ బ్రేసెస్ కామా ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ డాక్ టైప్ స్పేస్ HTML ఉండాలన్నమాట. అండ్ దిస్ HTML షుడ్ itself begin with the HTML and end with the /HTML. The visible part of the body should consist of the body and the /body. And head tag with the head tag and continuous with the content and then /head tag. Similarly, body, title, etc. Now we are going with the HTML headings. We have the 6 headings over here from H1 to H6. H1 is the most important heading and it would be the main heading, and H2, H3, H3, H4, H5, H6 defines the least important heading. We can write here like this: H1 heading 1, or else whatever the heading we can describe here whatever the heading and /heading. We are ending the heading 1. We are writing the heading 2 like this. We are writing the heading 3 like this. If we place the H4, this is the heading 4/H4. This would be the heading 4. Likewise, we can write the headings over here. These in topology of a level 1 heading, it's a main heading over here. Level 2 heading is the subheading, etc. and so on. Likewise, we can write this is the first level heading, second level heading, third level heading, fourth level heading, and fifth level heading, and sixth level heading. Likewise, we can write the headings. Next, we are going with the paragraph. We can use the headers for the lines in the poem and the explanatory text as follows. Similarly, you don't want to everything would be the bold, or you don't want to give the much more spaces in the paragraph. Then at that time we can write the paragraph. Likewise, ఏంటి అంటే మనకి పేరాగ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ సపోజ్ ఒక వెబ్సైట్లో అబౌట్ గురించి పెట్టాలి, అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషన్, అబౌట్ ద కంపెనీ, అబౌట్ ద కాలేజ్, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద అబౌట్ ద జాబ్ పోర్టల్. ఇలాగ మనం ఏదైనా పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు, దాని గురించి పెట్టాలి అన్నప్పుడు వీ కాంట్ ప్లీజ్ ద హెడ్డింగ్స్ లాగా పెట్టలేము, ఒక్కొక్క వర్డ్ లాగా పెట్టలేము, స్పేసెస్ ఇచ్చుకుంటూ లైన్ బై లైన్ అయితే పెట్టలేము కదా. సో వీ నీడ్ టు రైట్ సమ్ ఫ్రేజెస్ లాగా దాని గురించి కొంత టెక్స్ట్ అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తూ రాస్తాం. అలాంటి వాటిని ఎలా పెడతాము? విత్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్లో పెడతాం. ఆ పారాగ్రాఫ్లో పెట్టడానికి టెక్స్ట్ని వీ హ్యావ్ ద ట్యాగ్, నథింగ్ బట్ పీ ట్యాగ్. పారాగ్రాఫ్ సింప్లీ పీ ట్యాగ్ అనమాట. XHTMLలో కూడా ఈ పీ ట్యాగ్ అనేది సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది. XHTMLలో రాసిన, HTMLలో రాసిన, HTML5లో రాసిన, దేంట్లో రాసిన ట్యాగ్ అనేది అలానే ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు? యాంగిల్ బ్రేస్ P, దిస్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్, వీఆర్ క్లోజింగ్ ద / with the angle brace P. This is the heading for the, అలాగే మళ్ళీ ఇంకొక అనదర్ హెడ్డింగ్ అని, అనదర్ పారాగ్రాఫ్ అని, లేకపోతే సమ్ టెక్స్ట్ ఒక 3-4 లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అని పెట్టచ్చు. లేదు ఈ పారాగ్రాఫ్లోనే వీ హ్యావ్ ద సమ్ మోర్ ట్యాగ్స్ లైక్ ద డివ్ అనే ట్యాగ్ ఉంది. ఆ డివ్ ట్యాగ్ని ప్లేస్ చేసి ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ని సింపుల్గా ఒక 2 లైన్స్ని మినీ పారాగ్రాఫ్ లాగా కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు, ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద లింక్స్ అనమాట. లింక్స్ ఏంటి? ఏ ట్యాగ్ వచ్చి మనం ఒక ఫైల్ని లింక్ చేయాలి అనుకున్నాం, లేదు ఒక వెబ్ పేజ్లో
ఒక ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇచ్చేసున్నాం. ఆ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక పేజ్‌కి వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఇంకొక సైట్‌కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఆర్టికల్ రాసాము. ఆర్టికల్‌కి రెఫరెన్సెస్ పెట్టాము. ఆ రెఫరెన్సెస్ ఇంకో వెబ్‌సైట్‌లో నుంచి తీసుకున్నాము. ఆ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు దాని లింక్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తేనే కదా యూజర్ అనేవాడు పక్కన దానికి వెళ్తాడు. అలా వెళ్ళడానికి వి గివ్ ద లింక్స్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ద వెబ్ పేజెస్. సో అలాంటి లింక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి విల్ గో విత్ ద ఏ ట్యాగ్ అనమాట. ఏ ట్యాగ్ దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్, హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్, డాక్ టైప్, హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ. ఇన్ ద బాడీ విల్ గివ్ ద లింక్ అనమాట. ఎందుకు బాడీలో ఇస్తున్నాం, హెడ్లో ఇవ్వలేదు. ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ఎ వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అన్నప్పుడు బాడీలోనే రాస్తాము. సో ఇది ఎలా ఇస్తున్నాం, ఏ ట్యాగ్ ఎలా రాసుకుంటున్నాం, href is equal to http://www.w3schools.com and I am closing the angle brace. This is a link slash a ఇలా ఇచ్చాం. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది రెఫరెన్స్. వాట్ ఎవర్ ద రెఫరెన్స్ లింక్, ఏ వెబ్సైట్ అయితే దాని యొక్క రెఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చాం ఇక్కడ. అండ్ లింక్ అనేది మనం W3 స్కూల్స్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే దిస్ ఈజ్ ద లింక్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే అక్కడ మ్యాటర్ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నామో ఆ మ్యాటర్ నేమ్ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ప్లేస్ చేసుకొని యాంగిల్ బ్రేస్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసాము అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనకి షో చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద లింక్, దిస్ లింక్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ లింక్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫైడ్ బై ద href attribute. అంటే రెఫరెన్స్ attribute అనే అర్థం అనమాట. href is nothing but the reference attribute. These attributes are used to provide the additional information about these HTML elements. Now we are going with the image tag. HTML images. ఒక వెబ్ పేజ్లో మనం ఇమేజెస్ అనేవి ప్లేస్ చేయాలి. లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ప్రాపర్ చైర్మన్ గురించి అవ్వచ్చు, ఎండి గురించి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒకవేళ ఒక కాలేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాలేజ్ వెబ్సైట్లో ఫ్యాకల్టీ గురించి అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్ గురించి అవ్వచ్చు, డైరెక్టర్ గురించి అవ్వచ్చు, చైర్పర్సన్ గురించి అవ్వచ్చు. అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఇమేజెస్ అనే ఒకవేళ కాలేజ్లో ఆర్గనైజేషన్లో చేసిన కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, అలాంటి పిక్స్ అన్ని ఇమేజెస్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు ప్లేస్ ఇన్ అన్ ఇమేజ్ ట్యాగ్, img ట్యాగ్. ఇమేజ్ని మనం సింపుల్గా img అని ప్లేస్ చేసాం. img ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ సోర్స్ ఫైల్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం, బై యూజింగ్ ద src attribute. ఆల్టర్నేట్ నేమ్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం, alt అండ్ హైట్, విడ్త్ ఇలాంటివన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఆ ట్యాగ్ అనేది ఎలా రాస్తాము అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇమేజ్ స్పేస్ src ఈజ్ ఈక్వల్ టు inverted quotes of w3schools.jpg and I am closing the inverted close alt equal to w3schools.com and space width is equal to 104, height is equal to 142. ఇలాగ హైట్ విడ్త్ ని స్పెసిఫై చేసుకుంటూ ఆ ఇమేజ్ ని కూడా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ గైస్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద HTML. కొన్ని ట్యాగ్స్ మాత్రమే చెప్పాను, ఇంకా రిమైనింగ్ ట్యాగ్స్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాను, చూడండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఫర్ ద స్టార్టింగ్, ఎవరైతే ఈ HTML ట్యాగ్స్ గురించి వీటి గురించి నేర్చుకుంటున్నారో కాలేజ్ లెవెల్లో కానీ స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఒకవేళ ఒక వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, HTML అంటే ఏంటి, అలాంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. And thank you for watching. Please subscribe to my channel. If you like this video, share it to your friends, hit a like button. Thank you once again.